بیٹا امام مہدی آئیں گے۔ رات کی قہر انگیزی میں قدیم وعدے جاگتے ہیں، صحیفہ کی پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئیں۔ ایک طرف حضرت دانیال علیہ السلام کی روح کی سخت گواہی اور دوسری طرف اس وقف کا فرمان، اب ظلم کا دور ختم ہونا ہے۔ تبھی صبر و استقامت کا خطاب آتا ہے۔ آئیں گے امام مہدی علیہ السلام، مظلوموں کو آزادی دلا کر، مسجد اقصی پر حق کا پرچم بلند کر کے فتنہ اور ظلم کا آخری صفحہ بند کریں گے۔ شام کے شہر بصرہ کے قریب ایک علاقہ تھا جس کا نام تستر تھا۔ یہ علاقہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسلمان فوج نے فتح کیا۔ اس مہم کے سردار حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تھے۔ جب مسلمانوں نے تستر فتح کیا تو وہاں کے مشہور بادشاہ ہرمزان کا قلعہ اور خزانہ تلاشی کے لیے لیا گیا۔ اس خزانے کے اندر ایک عجیب و غریب چیز ملی۔ وہاں ایک تابوت تھا۔ اس تابوت کے اندر ایک انسان کی لاش موجود تھی۔ لاش بالکل صحیح حالت میں تھی، بالکل ایسے جیسے ابھی ابھی دفن ہوئی ہو، حالانکہ اس کی وفات کو صدیوں گزر چکی تھیں۔ لاش کے سرہانے کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھیں، ایک صحیفہ یعنی ایک لکھا ہوا صفحہ، ایک انگوٹھی، ایک مٹکا جس میں چربی بھری ہوئی تھی، اور تقریباً 10,000 درہم چاندی کے سکے۔ مسلمان علماء اور فوج کے لوگوں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ تابوت اور لاش کسی عام شخص کی نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے ایک عظیم نبی حضرت دانیال علیہ السلام کی ہے۔ یعنی حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر اور جسم اللہ کے حکم سے اسی طرح محفوظ تھے کہ ان کی وفات کے بعد بھی لاش سلامت رہی۔ ان کے ساتھ وحی کا لکھا ہوا صحیفہ یعنی اللہ کے کلمات، ایک انگوٹھی جو نشانی تھی، اور مال و دولت جو شاید اس دور کا خزانہ تھا، یہ سب رکھا ہوا تھا۔ اس واقعے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو ایک خاص عزت اور نشانیاں عطا فرماتا ہے تاکہ لوگ ان سے عبرت اور ہدایت حاصل کریں۔ جس شخص نے یہ خبر دی اس کا نام ہرقوس تھا۔ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ جو لاش ملی ہے وہ حضرت دانیال علیہ السلام کی ہے تو وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ انہوں نے اس پاک جسم کو اپنے بازوؤں میں لے لیا، اپنی پیشانی اس پر رکھ کر محبت اور عزت کا اظہار کیا۔ اس واقعے کی خبر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معاملہ سمجھا تو انہوں نے حکم دیا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی میت کو نہایت احتیاط اور عزت و احترام کے ساتھ دفن کیا جائے۔ انہوں نے فرمایا میت کو بیری کے پتوں والے پانی سے غسل دیا جائے، یعنی وہ پاک اور مخصوص طریقہ طہارت جسے اس وقت مسنون سمجھا جاتا تھا۔ پھر انہیں ایسی جگہ اور ایسے طریقے سے دفن کیا جائے کہ کسی کو ان کی قبر کا پتہ نہ چلے، تاکہ لوگ جا کر ان کی لاش نہ نکال لیں یا کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ فیصلہ اس لیے تھا کہ نبی کی لاش کی عزت اور حفاظت برقرار رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان درہم کے بارے میں بھی حکم دیا جو اس مٹکے میں اور تابوت کے ساتھ ملے تھے۔ ان درہم کو بیت المال میں جمع کروا دو تاکہ عوام کے فائدے کے کاموں میں استعمال ہو سکیں۔ جو چربی مٹکے میں بھری ہوئی تھی اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی بھیج دیا جائے۔ جو انگوٹھی ملی تھی اسے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو تحفے کے طور پر دے دیا جائے، اور وہ شخص ہرقوس جس نے یہ خبر دی تھی اس کے لیے بھی حکم ہوا کہ اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بلایا جائے تاکہ اسے جنت کی خوشخبری سنا دی جائے۔ یوں حضرت دانیال علیہ السلام کی لاش اور اس کے ساتھ ملی ہوئی چیزوں کو عزت، احتیاط اور شرعی و قانونی طریقے سے سنبھالا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حضرت دانیال علیہ السلام کا پتہ بتائے اسے جنت کی خوشخبری سنا دینا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ انہیں امت محمدیہ دفن کرے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرما لی۔ اسی لیے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں تستر فتح ہوا اور حضرت دانیال علیہ السلام کا جسم مبارک مسلمان فوج کے سامنے آیا تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی قبول شدہ دعا کا نتیجہ تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے اس وقت کے ایک بادشاہ کو ان کے نجومیوں نے خبردار کیا۔
ایک बच्चा पैदा होने वाला है जो आपकी हुक्मरानी के लिए खतरा साबित होगा। उसकी वजह से आपकी सल्तनत कमजोर हो जाएगी। ये सुनकर बादशाह बहुत घबरा गया और हुक्म दिया, जब वो बच्चा पैदा हो तो उसे कत्ल कर दिया जाए ताकि मेरी हुकूमत महफूज रहे। जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो कुछ लोगों ने मिलकर उन्हें शेर के एक गहरे गार में डाल दिया ताकि शेर उन्हें फाड़ कर मार दी। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, शेर ने आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसके बरक्स शेर के बच्चे हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के साथ खेलने लगे और शेर ने उन्हें अपनी हिफाजत में रखा। ये वाकया इस बात की दलील है कि जब अल्लाह ताला किसी को अपनी हिफाजत में ले लेता है तो दुनिया का कोई जुल्म, ताकत या मकरो फरेब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन सोचने की बात यह है कि शुरू में जिस सहीफे का जिक्र हुआ था जो हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के ताबूत में से मिला था, उसमें क्या लिखा हुआ था, इस बारे में आगे तफसील से पता चलेगा। अल्लाह ताला ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को वो खास इल्म अता फरमाया था जो पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया गया था, यानी ख्वाबों की सही ताबीर करने का इल्म। बख्ते नस्र एक जालिम बादशाह था। उसकी वफात के बाद जो बादशाह हुकूमत में आया उसका नाम निपोशनेजार था। एक दिन उस बादशाह ने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा जिसे वो समझ न सका। बादशाह ने अपने जादूगरों, नजूमियों और इल्म रखने वालों को बुलाया ताकि वो ख्वाब की ताबीर बता सके, लेकिन सबने हार मान ली। कोई भी उस ख्वाब का मतलब न समझ सका। इसी दौरान किसी ने बादशाह से कहा, एक नौजवान है जिसका नाम दानियाल है, उसके पास अल्लाह का दिया हुआ इल्म है और वो तुम्हारे ख्वाब की ताबीर कर सकता है। ये सुनकर बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को बुलाया जाए। जब आप अलैहिस्सलाम बादशाह के दरबार में आए तो आपने सबसे पहले अपने रब की तरफ रुजू किया। आपने दिल से अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह, मुझ पर इस ख्वाब की हकीकी ताबीर खोल दे और मुझे अपनी रहमत से रहनुमाई फरमा। यहां से अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को वही खास इल्म अता फरमाया जिसके जरिए आपने उस बादशाह के ख्वाब की ताबीर बयान की, बिल्कुल वैसे ही जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र के बादशाह के ख्वाब की ताबीर की थी। जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम बादशाह के पास गए तो बादशाह ने उनका बहुत इज्जत और एहतराम के साथ इस्तकबाल किया। उसने वादा किया कि अगर आप उसके ख्वाब की ताबीर बता दें तो वो आपको बेशुमार इनाम व इकराम देगा। मगर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने बादशाह से फरमाया, मुझे तुम्हारे इनामात की कोई लालच नहीं। जो इल्म अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है मैं उसी के जरिए तुम्हें तुम्हारे ख्वाब का मतलब समझाऊंगा। फिर बादशाह ने अपना ख्वाब बयान किया, एक ऐसा ख्वाब जो निहायत अजीब, पुरअसरार और तवील था। दर हकीकत उस ख्वाब में सिर्फ उस वक्त के हालात नहीं बल्कि क़यामत तक आने वाले बड़े बड़े वाक़यात के इशारे पोशीदा थे। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की मदद से उस ख्वाब की ताबीर बयान करना शुरू की। आने वाले दौर में एक पलिद रियासत इसराइल का कयाम होगा। ये यहूदी बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा करेंगे और वहां अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश करेंगे। मगर अल्लाह ताला की कुदरत से आखिरकार ये रियासत अपने वक्ती दौर के बाद तबाह और ख़त्म कर दी जाएगी। और इसके खात्मे का साल भी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को ख्वाब की ताबीर में बताया गया था। यानी बादशाह के ख्वाब की असल ताबीर दुनिया की बड़ी सियासी व दीनी तब्दीलियों का नक्शा था। यही वो सहीफा था जो हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की मैयत के साथ मिला था, जिसका तर्जुमा मशहूर आलिम हजरत काबुल अहबार रजी अल्लाह अन्हु ने किया था। इस सहीफे में मुस्तकबिल के बड़े बड़े वाक़यात की पेशन गोइयां लिखी हुई थीं। 1967 में यहूदी मस्जिद अक्सा पर कब्जा कर लेंगे और उस वक्त एक पलीद रियासत इसराइल कायम की जाएगी। मगर ये रियासत हमेशा नहीं चलेगी बल्कि 45 साल के अंदर इसका खात्मा हो जाएगा। अगर हम 1967 में 45 साल जमा करते हैं तो 2012 बनता है। यानी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के सहीफे में वो पेशिन गोइयां दर्ज थीं जो मुस्तकबिल के उन अहम वाक़यात से ताल्लुक़ रखती हैं जो हमारे दौर के करीब पेश आने वाले थे और जिन्हें बाद में उलमा ने तफसीर के जरिए समझाया। हजरत मुफ्ती साहब अपनी तहरीर में बयान करते हैं कि 2012 में यहूदियों के खात्मे या उनकी तबाही की इब्तदा हो जाएगी। उनके मुताबिक ये इब्तदा हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के जरिए होगी और इस अमल की इंतहा
आखिरी मरहला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों अंजाम पाएगी। डॉक्टर सफर बिन अब्दुर्रहमान अल हवाली ने एक बयान में वजाहत की है कि ये कोई हतमी साल नहीं है, यानी ऐसी कोई आखिरी या मखसूस तारीख नहीं दी जा रही। अलबत्ता हकीकत यह है कि 2012 में इसराइल को कई तरह के फौजी, सिफारती और सियासी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, मगर उन्हें उस इब्तिदाई खात्मा के तौर पर नहीं लिया जा सकता। जो बात मुफ्ती साहब ने कही है वो ज्यादातर अकीदे और ताबीराती पेशीन गोई की नौयत रखती है, जिसे वो इल्म आखरत और अंबियाई पेशगोइयों की बुनियाद पर पेश करते हैं, न कि जदीद तारीख या सियासत के सबूत पर। लेकिन जो सहीफा हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की मैयत के साथ मिला था उसमें एक पेशन गोई लिखी थी कि यहूदी मस्जिद अक्सा पर कब्जा करेंगे। ये बात 1967 की 6 डे वॉर में सच साबित हुई, जब इजराइल ने अक्सा और बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया। चाहे ये लोग अपनी शराइत में कामयाब हों या नाकाम, ये बात हदीस से साबित है कि फलस्तीन की कौम और जमीन आजमाइश में रहेगी, जैसा कि आज है, जुल्म, कब्जा और खून का दौर। लेकिन ये भी सच है कि अल्लाह अपने पसंदीदा लोगों को ही आजमाइश में डालता है। अल्लाहु अकबर। यहूदियों की आखिरी तबाही तकदीर में लिखी जा चुकी है। यही वो जमीन है जिसे जुल्म से आजाद करवाने के लिए इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कदम बढ़ाएंगे। वो मजलूमों का साथ देंगे, उनके लिए जिहाद करेंगे और मस्जिद अक्सा को जालिमों के कब्जे से छुड़ाकर हक का परचम बुलंद करेंगे, इंशाअल्लाह।